Hi, welcome to KFA Math tutorial. This is 9th class exercise 11.1, question number 1. The chapter name is surface area and volume. Surface area and volume. This is first question. Look at the question. Diameter of a base of a cone is 10.5 centimeter and its slant height is 10 centimeter. Find its curved surface area. Diameter of a base of a cone. What is diameter? So take it solution. Diameter D is equal to 10.5 centimeter. D is equal to 10.5 centimeter. Therefore, what about R? Radius R is equal to 10.5 by 2. That is equal to 5.25 centimeter. Slant height means it is L. Slant height L is equal to 10 centimeter. Now we have to find curved surface area. Curved surface area A is equal to pi R L. It is CSA. Curved surface area CSA, not A. CSA. CSA is equal to pi r L. That equal to pi means it is 22 by 7. R means 5.25. R means 5.25. L means, what is L? 10. Now we have to multiply these three values and divide by 7. So the rough work. 5.25 into 22. 2 5 ja 10. 2 2 ja 415. 2 5 ja 10. 10 5 0 0 5 5 1 1. Take the 0 before the 2 digits. So this is 2 digits. Next, divide by 7. 7 1 ja 7. So it is, the remainder is 4. 5. 7 6 ja
42. Three. Take the 5 after the point. So 35. 7 5 ja 35. 0. Next 16.50. Multiply by 10 into 10, that equal to 165.0. So the answer is 165.0. 165. What are the units? Centimeter square. Curved surface area is centimeter square. This is the answer for the first question. The answer, curved surface area CSA is 165 centimeter square. Next, come to second question. Find the total surface area of a cone if its slant height is 21 meter and its diameter is 24 meter. So this slant height is 21 meter. So slant height is 21 meter. Slant height means it is L. L is equal to 21 meter. Diameter of its base. Diameter D is equal to 24 meters. D is equal to 24 meters. What about radius? Radius is equal to D by 2, that is equal to 24 by 2, that is equal to 12 meters. Radius is equal to 12 meters. Now we have to find total surface area. See this, total surface area. Total surface area. What is the formula to find the total surface area? TSA. Total surface area is equal to pi r into L plus r. Pi r into L plus r. That equal to, what is pi? It is 22 by 7 constant into r. What is r value? Radius means r value. So r is equal to 12. 12 into L plus r. What is L? L means it is slant height 21. 21 plus radius 12. So it is 22 by 7 into 12 into 21 plus 12. It is 33. 33. That is pi r into L plus r. Now we have to multiply the three numerator values and then we have to divide by
7. By calculating this, 12, 44, 57.57 meter square. So, therefore, total surface area is equal to 1244.57 meter square. This is the total surface area. Total surface area. Now come to third question. Curved surface area of a cone is 308 centimeter square and its slant height is 14 centimeter. Find radius of the base and total surface area of the cone. First of all, we have to find the radius of the base and then total surface area of the cone. First, curved surface area of the cone is equal to 308 centimeter square. Its slant height L is equal to 14 centimeters. Now, we don't know R value. Now we have to find the R value. Curved surface area of the cone is pi r L. So, pi r L is equal to 308. Pi means 22/7 into R value. We don't know R value. R. L is equal to 14. Is equal to 308. Now, we have to find R value. So, transpose other values into RHS. So, R is equal to 308 into 22/7 RHS లోకి వెళ్తే ఏమవుతుంది? తలక్రిందులు అవుతుంది. ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తుంది కాబట్టి అక్కడికి వెళ్తే డివిజన్ చేయాలి. డివిజన్ చేయడం అంటే ఒక ఫ్రాక్షన్ డివిజన్ చేయడం అంటే తలక్రిందులు కావడం. 7/22. 14 ఏమవుతుంది? 1/14 అవుతుంది. సో LHS లో R వాల్యూ తప్ప ఇంకేమీ లేవు. R వాల్యూ తప్ప ఇంకేమీ లేవు. ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలి. 7 1 జా 7 2 జా 2తో దీన్ని క్యాన్సిల్ చేయగలమా? చేయగలం. 2 15s 2 4 జా 154. 22తో క్యాన్సిల్ చేయగలమా? చేయగలం. 11తో చేద్దాం. 11 2 జా 11 1 జా 11 పోతే 4 రిమైన్స్ 4 44 4 44 11 4 జా 44. అగైన్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2కి 2 7s. సో 7
centimeter. So radius is equal to 7 centimeter అండి. Radius is equal to 7 centimeter. Next, total surface area of the cone. Is equal to total surface area की ఫార్ములా ఏంటండి? పై r l plus r, that is equal to pi means 22/7, r means 7, ఇది మనం కనుక్కున్నాం, r వాల్యూ 7 సెంటీమీటర్స్ అని, ఇంటూ l plus r. l ఎంత? 14 అన్నాడు. 14 plus 7 అంటే ఇది 21 అయిందండి. 22/7 ఇంటూ 7 ఇంటూ ఈ రెండు యాడ్ చేసుకుంటే 21. ఓకే, క్యాన్సిల్ కొడదామండి. 7 1 జా 7 1 జా 22 ఇంటూ 21. 22 ఇంటూ 21, 1తో మల్టిప్లై చేస్తే 22, 2తో మల్టిప్లై చేస్తే 44, 462. సో 462 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా అనేది సెంటీమీటర్ స్క్వేర్లలో చెప్పుకోవాలండి. కాబట్టి టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 462 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. ఓకే, థర్డ్ క్వశ్చన్ అయిపోయిందండి. ఇంకా ఫోర్త్ క్వశ్చన్కి వెళ్దామా? ఫోర్త్ క్వశ్చన్ 11.1 exercise 9th class. Fourth question, a conical tent is 10 meter high and the radius of its base is 24 meter. Find slant height of the tent, cost of the canvas required to make the tent if the cost of 1 meter square canvas is 70 rupees. Solution అండి. Height of the conical tent is equal to 10 meters. Radius ఎంత ఇచ్చాడు? 24 meters ఇచ్చాడు. రోమన్ లెటర్ 1లో స్లాంట్ హైట్ కనుక్కోమన్నాడు. స్లాంట్ హైట్ L is equal to root of h square plus r square. h square means 10 square plus r square means 24 square, root of ఉంది, is equal to root of 10 కి స్క్వేర్ చేస్తే 100 అవుతుంది. 24 ని స్క్వేర్ చేస్తే 576 అవుతుంది. 100 plus 576 టోటల్ రూట్ ఆఫ్ 676. అంటే దీనికి 676 కి రూట్ ఎంత అంటే 26 అండి. 26 మీటర్. స్లాంట్ హైట్ L is equal to 26 మీటర్. నెక్స్ట్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా అండి. కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియాకి ఫార్ములా πRL. కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియాకి ఫార్ములా πRL. π అంటే 22/7, r అంటే 24, L అంటే 26. ఈ మూడు మల్టిప్లై చేసుకుంటే పైనుండేటివి 13,728 వస్తుంది. డినామినేటర్ లో 7 అలాగే ఉండిస్తామండి. తర్వాత లెక్కలో ఏమన్నా క్యాన్సిల్ పోతుందేమో చూడడం కోసం. ద కాస్ట్ ఆఫ్ 1 మీటర్ స్క్వేర్ క్యాన్వాస్ ఈజ్ 70 రూపీస్ అండి. 1 మీటర్ స్క్వేర్ క్యాన్వాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 70 రూపీస్. కాస్ట్ ఆఫ్ రిక్వైర్డ్ క్యాన్వాస్, మనకు కావలసినంత క్యాన్వాస్ కి
మనకు కావాల్సిన క్యాన్వాస్ యొక్క కాస్ట్ ఎంతంటే మనకు సిఎస్ఏ ఎంత వచ్చింది? కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా 13,728/7 వచ్చింది కదా, ఇంటూ 70. 7 కి 7 క్యాన్సిల్ పోతే ఇక్కడ 0 ఉంది, ఈ 0 తెచ్చి ఇక్కడ పెట్టుకుంటే 1,37,280 రూపీస్ అండి. ఇదండి సెకండ్ రోమన్ ఆన్సర్. ఈ విధంగా ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఓవర్ అండి. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ కి వెళ్దామండి. నౌ కమ్ టు ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్. What length of tarpaulin 3 meters wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter? Assume that the extra length of material that will be required for switching margins and wastage in cutting is approximately 20 meters. అదండి, టార్పాలిన్ క్లాత్ 3 మీటర్ వైడ్ తో ఉంది. ఇది టు మేక్ కోనికల్ టెంత్ హైట్ 8 meters అండ్ బేస్ రేడియస్ 6 meters. 8 meters హైట్, 6 meters రేడియస్ ఉండేటట్లుగా ఒక కోనికల్ టెంట్ ని వేయాలంటే దానికి ఎంత టార్పాలిన్ కావాలి? ఆ టార్పాలిన్ లో కూడా 3 మీటర్ వైడ్ ఉండేటటువంటి టార్పాలిన్ ఎంత లెంత్ లో మనం తీసుకోవాలి అనేది కావాలి. ఓకే, సొల్యూషన్ అండి. కోనికల్ టెంట్ హైట్ h is equal to 8 మీటర్ అండి. రేడియస్ r is equal to 6 meters. 8 meters, 6 meters. మనం టెంట్ తయారు చేయాలంటే దాని యొక్క కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఎంతో తెలుసుకోవాలండి. ఎంత క్లాత్ కావాలి అని తెలుసుకోవాలంటే కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా అనేది తెలుసుకోవాలి. కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా యొక్క ఫార్ములా ఏంటి? πr/l. అంటే ఎల్ వాల్యూ కావాలి కదా, ఎల్ వాల్యూ ఇచ్చాడా? ఇక్కడ ఇవ్వాల, మనం కనుక్కోవాలి. స్లాంట్ హైట్ L is equal to root of h square plus r square. That is equal to h square means 8 square plus r square means 6 square. అంటే 8 square అంటే 64 ప్లస్ 6 square అంటే 36. That means root of 100. 100 కి రూట్ ఎంత అండి? 10. సో ఆర్ వాల్యూ ఎంతయ్యా, ఎల్ వాల్యూ ఎంతయ్యా అంటే ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 ఏంటి మీటర్స్. ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 మీటర్స్. ఇప్పుడు మనం కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కోవచ్చు.
CSA is equal to ఫార్ములా ఏంటి? పై ఆర్ ఎల్. సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దామండి. పై వాల్యూని ఇక్కడ 3.14 గా తీసుకోమన్నాడండి. పై వాల్యూని 3.14 గా తీసుకోమన్నాడు. ఆర్ వాల్యూ ఎంత అండి? 6. ఎల్ వాల్యూ ఎంత? 10. మల్టిప్లై చేస్తే ఎంత వస్తుందండి? మల్టిప్లై చేస్తే సరే, మనం మల్టిప్లికేషన్ తర్వాత చేద్దాం. ఎందుకంటే టార్పాలిన్ క్లాత్ 3 meters వైడ్ అన్నాడు కదా, 3 ఏమన్నా క్యాన్సిల్ పోతుందేమో చూద్దాం. లెంత్ ఆఫ్ టార్పాలిన్ length of tarpaulin 3 meters wide. Required అంటే ఇది టోటల్ సర్ఫేస్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా కదా. ఈ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియాని ఈ 3 తో డివిజన్ చేయాల్సి ఉంటుందండి. చూద్దాం. రిక్వైర్డ్ is equal to 3.14 into 6 into 10 by 3. ఇప్పుడు చూసారా, క్యాన్సిల్ పోతుంది. 3 1 జా 3 2 జా క్యాన్సిల్ పోతుంది. క్యాన్సిల్ పోతే 2 తో మల్టిప్లై చేద్దామండి. 2 4 జా 8, 2 1 జా 2, 2 3 జా 6. 10 తో మల్టిప్లై చేయాలి కదా, 0 పెట్టుకుందాం. 2 digits కి బిఫోర్ పాయింట్ ఉంది కదండి, కాబట్టి ఇక్కడ పాయింట్ పెడదాం. ఇంకా ఏమన్నాడు? అజ్యూమ్ దట్ ద ఎక్స్ట్రా లెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్ దట్ విల్ బి రిక్వైర్డ్ ఫర్ స్విచ్చింగ్ మార్జిన్స్ అండ్ వేస్టేజ్ ఇన్ కటింగ్ ఈజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ 20 meters. కటింగ్ లో గాని స్విచ్చింగ్ లో గాని కుట్టడంలో ఏదైనా వేస్టేజ్ 0.2 meter అనుకుంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 20 centimeters. సారీ అండి, ఇక్కడ 20 meters అని రాసేసానా? ఇది 20 centimeters. 20 centimeters. వేస్టేజ్ ఎంతండి? is equal to 20 centimeters. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెంటీమీటర్స్ ని మీటర్స్ లోకి మార్చుకోవాలంటే 100 తో డివిజన్ చేయాలండి. అంటే ఇది 0.2 అవుతుందండి. అవుతుంది. ఇక్కడ ఈ మీటర్ స్క్వేర్ లేదండి, ఇది లెంత్ కదా. ఇది టార్పాలిన్ క్లాత్ లెంత్ కాబట్టి మీటర్ కి స్క్వేర్ రాదు. ఓకే అండి, ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని అడిషన్ చేయండి. మీటర్. సో రిక్వైర్డ్ టార్పాలిన్ క్లాత్
required tarpaulin is equal to 63 meters. సో ఇది కూడా మనం ఇది కూడా మనం బాక్స్ కడదామండి. దీనికి కూడా మనం బాక్స్ కట్టాలి. ఈ విధంగా మనకు ఎంత టార్పాలిన్ కావాల్సి ఉంటుందంటే 63 మీటర్స్ టార్పాలిన్ కావాల్సి ఉంటుంది. యాక్చువల్ గా కావాల్సింది మాత్రం 62.8 మీటరే, కానీ వేస్టేజ్ అనేది 0.2 మీటర్ కావాలన్నాడు కదా, ఆ వేస్టేజ్ కూడా కలుపుకుంటే 63 మీటర్ అయిందండి. ఓకే అండి. 5th క్వశ్చన్ కంప్లీటెడ్. నౌ 6th క్వశ్చన్. The slant height and the base diameter of a conical tomb are 25 meters and 14 meters respectively. Find the cost of whitewashing its curved surface at the rate of 210 rupees per 100 meters square. Okay, now slant height and diameter are 25 meter and 14 meter. Slant height is equal to 25 meter and diameter is equal to 14 meter. Solution. Slant height is equal to slant height h is equal to 25 meter. Diameter d is equal to 14 meter. Therefore, radius r is equal to 14 by 2, that is equal to 7 meters. అన్ని కూడా మీటర్స్ లోనే ఉన్నాయండి. అన్ని కూడా మీటర్స్ లోనే ఉన్నాయి. ఓకే, నౌ ఫైండ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ వాషింగ్ ఇట్స్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ అన్నాడు. కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ కనుక్కోవాలంటే దాని ఫార్ములా పై ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ ఎల్. సో see here, this is slant height. This is slant height. That means this is L value, not H value. Slant height, this is L value. Therefore, L is equal to 25 meter. D is equal to 14 meter. R is equal to 7 meter. Now, curved surface area is equal to pi r L. That equal to pi means 22 by 7 into pi means 22 by 7 into r value అండి 7, L value అండి 25. 7 కి 7 క్యాన్సిల్ పోద్ది కదా, 7 కి 7 క్యాన్సిల్ పోయింది. 25 into 22, 550. 550 meter square. This is surface area. 550 meter square. Cost of whitewashing. Cost of whitewashing
210 rupees per 100 meter square. 210 rupees per 100 meter square. Total cost for 550 meter square is equal to 550 into 210 by 100. ఈ జీరోకి జీరో క్యాన్సిల్ పోయిందండి. మల్టిప్లై చేస్తుంటే అని 10 తో ఈ జీరోకి ఈ జీరో పోయిందండి. 55ని 21తో మల్టిప్లై చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 55ని 21తో మల్టిప్లై చేస్తే 1155 వస్తుందండి. 1155 1155 వస్తుందండి. ఇదండి కాస్ట్. ఇది రూపీస్ లో చెప్పుకోవాలండి. రూపీస్. ఆన్సర్ కదా, బంగారు పెట్టిలో పెట్టేద్దాం. నెక్స్ట్ కమ్ టు సెకండ్ క్వశ్చన్ అండి. A joker's cap is in the form of a right circular cone of base radius is 5 centimeter and height is 24 centimeters. Find the cap area. Find the area of the sheet required to make 10 such caps. 10 క్యాపులు, అలాంటివి 10 క్యాపులు తయారు చేయడానికి ఎంత షీట్ కావాలని అడుగుతున్నాడు అండి. సొల్యూషన్ అండి. జోకర్స్ క్యాప్ రేడియస్ R is equal to 7 centimeter. Height H is equal to 24 centimeters. సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కోవాలంటే ఎల్ వాల్యూ కావాలండి. స్లాంట్ హైట్ కావాలి. స్లాంట్ హైట్ ని మనం ఎల్ అంటున్నాం. కాబట్టి ఇక్కడ స్లాంట్ హైట్ మనం కనుక్కోవాలి. ఈ రెండింటిని ఆర్ ని హెచ్ ని బేస్ చేసుకొని ఎల్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి. స్లాంట్ హైట్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ h square plus r square, that is equal to root of 7 square plus 24 square equal to 7 square means it is 49 plus 24 square means 24 square ante entandi 576 ఇది 24 స్క్వేర్. మొత్తం కలిపితే రూట్
ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే √625 వస్తుంది. 625 కు రూట్ వాల్యూ ఎంత అంటే 25. కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా is equal to pi r l. Pi r l. Pi r l is equal to pi is equal to 22/7 into r value 7 into l value 25. 7 కి 7 క్యాన్సిల్ పోతుందండి. 22 కి 25 మల్టిప్లై చేయాలండి అవి రెండు. సో అవి రెండు మల్టిప్లై చేసుకుంటే 550 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ వస్తుంది. ఏంటిది? ఒక క్యాప్ యొక్క సర్ఫేస్ ఏరియా. 10 క్యాప్స్ యొక్క సర్ఫేస్ ఏరియా కావాలన్నాడు. సర్ఫేస్ ఏరియా for 10 caps is equal to 550 into 10. That is equal to 550. ఈ సున్నాది ఇక్కడ పెట్టుకుందాం. 0 ఏంటి? సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. Required sheet area. Required sheet 5,500 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. ఇదండి. ఎంత షీట్ కావాలంటే 5,500 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ షీట్ కావాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ కమ్ టు 8th question. A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each cone has a base diameter of 40 centimeter and height 1 meter. If outer side of each of the cone is to be painted and the cost of painting is 12 rupees per meter square, what will be the cost of painting all these cones? This is the problem. Now we have to solve this problem. Come to solution. What is the height of the cone? H is equal to 1 meter andi. Height of the cone is equal to H 1 meter. Next, diameter of the cone 40 centimeters. D is equal to 40 centimeter. చూసారా, ఇక్కడ హైట్ ఏమో మీటర్స్ లో ఇచ్చాడు, డయామీటర్ ఏమో సెంటీమీటర్స్ లో ఇచ్చాడు. అలా ఇవ్వచ్చా? ఇవ్వకూడదు. ఒకటి ఇస్తే 2 మీటర్లలో ఇవ్వాలి, లేదా సెంటీమీటర్లలో ఇవ్వాలి. కానీ ఆయన సెంటీమీటర్లలో, ఒకటి మీటర్లలో ఇచ్చి ఒకటి సెంటీమీటర్లలో ఇచ్చాడు కదా. మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ సెంటీమీటర్లను మీటర్లలోకి మార్చుకుందాం. అప్పుడు 2 మీటర్లు అయిపోతాయి. ఒక
సెంటీమీటర్ వాల్యూని మీటర్లలోకి మార్చుకోవాలంటే 100 తో డివిజన్ చేయాలి. అంటే 40 సెంటీమీటర్ బై 100. ఈ 0కి 0 క్యాన్సిల్ పోద్దండి. తరువాత 4 1 2 1 2 2 జా 2 5 జా. సో ఇట్ ఈస్ 2/5 is equal to 0.4 మీటర్ అవుతుందండి. 0.4 మీటర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ రేడియస్ is equal to 0.4 by 2. ఎందుకు బై 2 చేస్తున్నాం మనం చెప్పండి? డయామీటర్ లో సగం ఉంటుంది రేడియస్. ఎప్పుడు కూడా డయామీటర్ లో రేడియస్ సగం ఉంటుంది కాబట్టి 0.4 ని బై 2 చేసుకుంటే 0.2 మీటర్. ఇక ఏం కావాలి మనకు? పెయింట్ వేయాలంటే కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా కావాలి. కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఫార్ములా ఏంటంటే పై ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ ఎల్. కానీ ఎల్ వాల్యూ మనకి ఇచ్చాడా? ఇవ్వలేదు. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఈ రెండింటిని బేస్ చేసుకొని, ఏ రెండింటిని బేస్ చేసుకొని, ఇక్కడ చూడండి హెచ్ వాల్యూ ఇచ్చాడు, ఆర్ వాల్యూ ఇచ్చాడు. ఈ రెండింటిని బేస్ చేసుకొని మనం ఎల్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి. ఎలాగంటే ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ హెచ్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్. ఇది ఫార్ములా. ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ హెచ్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్. దట్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దామండి. హెచ్ స్క్వేర్ అంటే 1 స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్. ఆర్ అంటే 0.2 స్క్వేర్. దట్ ఈక్వల్ టు 1 కి స్క్వేర్ చేసిన 1 వస్తుందండి. 1 ప్లస్ 0.2 ని స్క్వేర్ చేస్తే 0.04 వస్తుందండి. అంటే ఈ రూట్ లో ఉన్న టోటల్ ఏమవుతుందంటే రూట్ ఆఫ్ 1.04 అవుతుంది. ఇది రూట్ లో నుంచి బయటికి వచ్చింది అనుకోండి 1.02 మీటర్. 0.02 మీటర్. ఎల్ వాల్యూ 1.02 మీటర్. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఈ ఎల్ వాల్యూని ఆర్ వాల్యూని బేస్ చేసుకొని మనం కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కోవచ్చు. అంటే లెక్కలో ఇంకొకటి కూడా చెప్పాడండి. యూజ్ పై వాల్యూ లెక్కలో ఏం చెప్పాడంటే యూజ్ పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3.14 అన్నాడండి. పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3.14. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా one cone is equal to pi r l. Pi r l. That equal to pi means 3.14. R means
ఆర్ ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉంది 0.2. ఎల్ మీన్స్ 1.02. ఇప్పుడు ఇవన్నీ మల్టిప్లై చేసుకున్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ మల్టిప్లై చేద్దామండి రఫ్ లో. 1.02ని 2తో మల్టిప్లై చేస్తే 1.02 ఇంటూ 0.2 మల్టిప్లై చేద్దాం. 2 2 జా 4, 0 ఉంది కాబట్టి 0 పెట్టుకున్నాం. 2 1 జా 2. 2 డిజిట్స్ కు ముందు పాయింట్ పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ కూడా 1 డిజిట్ ఉంది. టోటల్ 3 డిజిట్స్ కాబట్టి ఇక్కడ పెట్టుకున్నాం 0.204. 3.14 ని కూడా మల్టిప్లై చేయాలి కదా ఇదే విధంగా. దీన్ని 3.14తో మల్టిప్లై చేద్దాం. 4 4 జా 16, 0 ఉంది కాబట్టి 16 వేసుకుందాం. 4 2 జా 8. 1తో మల్టిప్లై చేస్తే అదే వస్తుందండి 2 4. 3తో మల్టిప్లై చేస్తే 3 4 జా 12. 0 ఉంది కాబట్టి 1 వేసేసుకుందాం. 3 2 జా 6, 6 5 10 4 6. ఏమండి ఇక్కడ పాయింట్ తర్వాత 3 డిజిట్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ పాయింట్ తర్వాత 2 డిజిట్స్ ఉన్నాయి. టోటల్ గా పాయింట్ తర్వాత 5 డిజిట్స్ ఉన్నాయండి. కాబట్టి 5 డిజిట్స్ కి ముందు పాయింట్ పెట్టుకుందాం. 1 2 3 4 5 ఇక్కడికి వచ్చిందండి పాయింట్. సో దీని మల్టిప్లికేషన్ ఎంత వచ్చిందంటే 0.6056 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా అనేది ఉంటే యూనిట్స్ లో స్క్వేర్ రావాలి ఖచ్చితంగా. కాబట్టి ఇది 1 కోన్ యొక్క కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా. అలాంటి కోన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి లెక్కలో. యూజింగ్ 50 కోన్స్. ఒక కోన్ యొక్క సర్ఫేస్ ఏరియా ఇది, ఒక కోన్ యొక్క కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఇది. మరి 50 కోన్స్ యొక్క కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఎంతండి? 50 కోన్స్ CSA. మొదటిసారి కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా అని రాశాం కదా, రెండోసారి షార్ట్ కట్ లో CSA అని రాసేద్దామండి. is equal to 0.64056 into 50. ఈ 0 ముందు పెట్టేసుకున్నాం. ఇప్పుడు 5తో మల్టిప్లై చేద్దాం. 5 6 జా 30, 3 క్యారీ పెట్టుకుందాం. 5 5 జా 25, క్యారీ ఉండే 3ని కలుపుకుంటే 28. 0 ఉంది కదా ఇక్కడ 28 వేసేద్దాం. 5 4 జా 20, 2 పక్కన పెట్టుకుందాం. 5 6 జా 30, పక్కన ఉన్న 2 కలుపుకుంటే క్యారీని 32. ఇప్పుడు 5 డిజిట్స్ కి ముందు పాయింట్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా 5 డిజిట్స్ కి ముందు పాయింట్ పెట్టుకున్నాం. 1 2 3 4 5. కాబట్టి ఎంత వచ్చిందంటే 32.028. సార్ లాస్ట్ లో ఉండే 2 సున్నాలు చదవడం లేదేమిటి అంటారేమో. పాయింట్ తర్వాత చివర్లో ఉండే సున్నాలు చదవాల్సిన అవసరం లేదండి, వాటికి విలువ లేదు, వాటిని వదిలేసేయండి.
ఓకే, ఇది 50 కోన్స్ యొక్క సర్ఫేస్ ఏరియా. సరే, పెయింట్ చేయడానికి 12 రూపాయలు పర్ మీటర్ స్క్వేర్ తీసుకుంటున్నాడు. ఒక్కొక్క కోను కాకుండా 1 మీటర్ స్క్వేర్ కి 12 రూపాయలు తీసుకుంటున్నాడు. ఇక్కడ ఎన్ని మీటర్లు ఉన్నాయి? 32 మీటర్లు సంథింగ్ ఉంది. కాబట్టి అన్ని 12 రూపాయలు రావాలి. సో is equal to 50 cones CSA is equal to 32.028 meter square. Okay. Next, painting cost. ₹12 per meter square. ₹12 per meter square. Painting cost for 50 cones. Painting cost for 50 cones, that equal to 50 cones area ఇది 32.028 meter square into ₹12 is equal to 12 తో మల్టిప్లికేషన్ చేయాలండి. 12 8 96, 9 క్యారీ అండి. 12 2 24, 24 plus 9 33. 0 ఉంది కాబట్టి 3 కూడా వేసేద్దాం. 12 2 24, 2 క్యారీ అండి. 12 3 36, 36 plus 2 38, that equal to 384.336. So this is rupees and this is pice. రూపాయికి 100 పైసలే కాబట్టి దీన్ని ఈ పాయింట్ తర్వాత ఉన్నటువంటి 336 ని 2 డెసిమల్స్ కి అడ్జస్ట్ చేయాలి. 3వ డెసిమల్ 5 కంటే ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ముందుండేదానికి 1 కలుపుకోవాలి. అంటే 384, 384 రూపీస్ 34 పైస్. పెయింటింగ్ కాస్ట్ ఎంత వస్తుందండి? మొత్తం పెయింటింగ్ మొత్తం 50 కోన్స్ కి ఈ 50 కోన్స్ యొక్క కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా తీసుకుంటే 32.028 మీటర్ స్క్వేర్ అవుతుంది. దాన్ని 12 రూపాయలతో గన మల్టిప్లై చేస్తే 384.336 వచ్చింది. కానీ పైసల్లో ఉండేది 2 డెసిమల్సే రావాలి కాబట్టి 34 పైస్ కి అడ్జస్ట్ చేయడం జరిగింది. Therefore, the answer is 384 rupees 34 పైస్. ఓకే అండి, మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి
కామెంట్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరికో ఒకరికి షేర్ చేయండి. ఎందుకంటే మీకు లైక్ అయినటువంటి వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా చూడాలి కదా, వాళ్ళు లెక్కలు నేర్చుకోవాలి కదా. కాబట్టి మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి. ఖచ్చితంగా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.